فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا، أصحوا، أفهموا، أرجعوا لدينكم، أرجعوا لكتابكم، أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. رويبضات جمع رويبضة، وهو الرجل التافه، يعني الذي لا وزن له ولا قيمة له، الحقير. الرجل التافه ينطق في أمر، يتكلم في أمر العامة، يتكلم وكأنه إمام الدنيا وعالم الدنيا وسيد الدنيا وكبير الناس، وهو تافه لا وزن له. فإذا تكلم هؤلاء الرويبضات فهذا من البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من علامات الشر أن ينطق الرويبضة الذي لا علم له بشرع الله ولا بدين الله تبارك وتعالى، ولا بحقوق الراعي على الرعية، ولا بحقوق الرعية على الراعي. يتكلم وهو جاهل، صاحب هوى، صاحب فتنة، لا يريد إلا شرا بالمسلمين. هذا هو الرويبضة، الرجل التافه الحقير يتكلم في أمر العامة، لا دخل له في ذلك. أمور الولاية لها أهلها من العلماء والأمراء والعقلاء والحكماء، هؤلاء هم الذين يدخلون في هذا الباب. أما الرويبضة لا دخل له في ذلك. ولكن إذا نطق الرويبضة فهذا من علامة الشر. نطق الرجل التافه، يأتي الرجل الفاسق الكذاب الماجن الحقير الذي لا وزن له، ويريد أن يتدخل في مصالح المسلمين وكأنه رأس المسلمين في هذا. نعم، تعلموه تعلما صحيحا. دعوكم من المشوشين المهرجين الذين يتكلمون في دين رب العالمين بغير قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهؤلاء قطاع الطريق. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تلقي بأذنك إلى كل قائل، إلى كل ناعق، يضلونك، يحرفونك عن الصراط المستقيم. وطالبني بالدليل، يعني أنت تقول ألقي بأذني إلى كل قائل وناعق فيضلني عن الصراط المستقيم. من أين أتيت بهذا؟ أقول لك من كلام الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كلام ربك، وهو يقول لك نصا: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يعني أكثر من في الأرض ضلال مضلون. وهناك فرق بين الضال والمضل. المضل لا بد أن يكون ضالا، وأما الضال فيمكن أن يكون ضالا في نفسه غير مضل لغيره. فالله عز وجل يقول أكثر من في الأرض ضال مضل بنص القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام محمد بن سيرين رحمه الله، كما في مقدمة صحيح مسلم وغيره، وهو من كلام أبي هريرة فيما استظهرته موقوفا عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن لم تفعل هذا فدينك وآخرتك أهون عندك وأرخص من كثير من الأشياء. الجاهل لا يصلح للدعوة، الجاهل لا يصلح للدعوة. الصعافقة في كل زمان وفي كل مكان لا يصلحون للدعوة. الذين يدخلون ميدان العلم وسوق العلم ويظنون أنفسهم من أهل العلم وليسوا بشيء، هؤلاء ما يصلحون، لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، ويكسر الإسلام على أيديهم في أي زمان وفي أي مكان. فالصعافقة أصلها في اللغة
هو الذي يدخل السوق بلا مال، فالذي يدخل باب الدعوة بلا علم كيف يكون داعية؟ ما يمكن. كيف يجيب على الاعتراضات؟ كيف ينقض الشبه؟ كيف يقم أمام الخصوم الألدة مجادلا ومناظرا؟ كما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فالجاهل لا يمكن أن يصلح للدعوة، لا بد أن يتعلم. ولهذا إذا أراد أن يكون فعلا داعية إلى الله لا بد أن يتعلم ويتضلع من العلم، فالتعلم قبل الدعوة. اعلم أن الله أوجب علينا كم؟ 4 مسائل. الأولى إيش؟ العلم. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد من البدء بالعلم. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم كما قال رحمه الله، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وما ذلك إلا لأن الداعية كما قلنا يحتاج إليه، لأنه يتعرض في دعوته إلى شبهات تعترضه فيحتاج إلى بيانها وكشفها، يتعرض للمجادلين فيحتاج إلى أن يجادلهم بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا فيشد عليهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فيناظر أهل الباطل، وإذا لم يكن عنده علم من أين يجيب؟ وكيف يستطيع الخلاص إذا أحرجوه؟ هذا ينكسر الدين على يديه، ينكسر الدين على يديه. فيجب أن يتعلم قبل أن يدعو، لأنه كما قلنا ينكسر الإسلام على يديه. أو يجيب أيضا، الداعي يحتاج إلى أن يسأل فيجيب، فحينئذ يجيب بجهل، وهذا الأمر أخطر وأخطر. كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إلى آخره. فالشاهد قد يجيب بجهل، فهذا أخطر وأخطر، وفي كلا الحالين ينتصر عليك الخصم وتصبح أضحوك ويهزم الإسلام على يديك. وهناك جانب ثالث، ألا وهو أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الناس يسألونه عن أمور دينهم وعن أمور دنياهم، فيحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، ويحتاج إلى معرفة الأحكام الشرعية، فيعرف الواجب ويعرف المستحب ويعرف المحرم ويعرف المكروه ويعرف المباح. لا بد أن يعرف هذا حتى يجيب، وإلا كيف يجيب إذا سئل؟ الداعية إلى الله قائم مقام النبوة، قائم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يتعلم. وهذا كله مندرج تحت قوله: على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكونوا على بصيرة، أي أتباعي يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة. فدل ذلك على أن من لم يقم بأمر الدعوة إلى الله ولم يهتم بها فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ودل كذلك أن من لم يحقق العلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. فمن لم يقم بالدعوة ولم يهتم بها هذا ترك حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك طريقته وسبيله. ومن جاء إلى هذا السبيل لكنه ما عنده بصيرة هذا أيضا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل نفسه فيما ليس من شأنه، لا يدخل نفسه فيما ليس من شأنه، ويصبح خطرا على الدعوة وعلى الدعاة إلى الله. وهذه الميزة العظيمة
عن العلم والتعليم وتربية الطلبة. هذه الميزة هي التي تميز بها المنهج السلفي. منهج السلف الصالح هو علم وعمل، فيبدأ الإنسان بالعلم قبل القول والعمل. وأي دعوة لا تقوم على العلم الشرعي اغسل يديك منها، اغسل يديك منها. ثم بين الله تعالى أن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى التوحيد على علم وعلى بصيرة. كان معه علم، كان معه أدلة، كان معه براهين، كان معه حجج أنزلها الله جل وعلا عليه يحتج بها ويستدل بها على ما يدعو الناس إليه، فهي البصيرة وهي العلم وهي القرآن وهي السنة التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله. فهي البصيرة التي يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله عليها، هو على بصيرة، أي على هذا العلم، أي على القرآن، أي على السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان داعيا إلى الله، أي يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه، وهو على بصيرة، أي على علم وعلى بينة وعلى الأدلة وعلى الحجج التي يحتج بها ويستدل بها على ما يقول وعلى ما يدعو الناس إليه. فإذا تبين هذا فإن أحدا من الناس لا يسير على منهج الأنبياء والرسل حتى يلتزم بهذين الأمرين، يجمع بين الدعوة إلى الله وبين العلم الشرعي الذي يستعمله ويركبه في دعوة الناس إلى الله جل وعلا، وفي بيان الحق وإحقاق الحق، وفي بطلان الباطل وإفساد الباطل. فلا بد أن يجمع بين الدعوة إلى الله وبين العلم والأدلة والحجج من الكتاب والسنة التي يستدل بها على بيان التوحيد وعلى بيان صحة التوحيد وموافقته للفطرة، وأنه دين الأنبياء والرسل، وأنه الدين الذي يرضاه الله رب العالمين ولا يرضى بدين سواه. ثم يستدل بتلك الأدلة على بطلان الشرك وفساده، ويبين للناس أن هذا الشرك مخالف للفطرة، وأن الإنسان قد فطر في أصل خلقه على إفراد ربه بالعبادة ومعرفة صحة التوحيد والإقرار بذلك. فالأنبياء يحملون الدعوة ويحملون العلم الذي يستدل به على صحة الدعوة وعلى بطلان ما يخالفها ويناقضها من جميع أنواع الباطل. وعلى رأس الباطل الشرك بالله وعبادة غير الله التي انتشرت في فئام من المسلمين. كثير من المسلمين اليوم انتشر بينهم الشرك بالله والكفر بالله في صورة محبة الأولياء والصالحين. Ok, la prochaine parole. Il dit, est-ce que faire des erreurs doit nous empêcher de continuer dans la mission? Et puis c'est dans les erreurs qu'on se perfectionne aussi. Mais si, pour autant, tu vas dire que la personne est égarée, ça veut dire quoi ça? C'est dans les erreurs qu'on se perfectionne. Voyez? Non, vous avez dit ça dans vos vidéos, vous avez dit ici dans vos vidéos, vous avez dit ça, répentez-vous, c'est un égarement. Attends, on est les êtres humains, on peut faire des erreurs, non? Mais quand on fait une erreur là, oui, mais et puis,
On arrive, on avance, non? Oui, on a fait le renom, oui. Maintenant, le là, on a corrigé au fur et à mesure, ça va. Mais oui, répentez-vous, vous êtes des égarés. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez, oui, je répète encore. Nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs. Si on fait des erreurs là-haut, est-ce que pourtant vous allez mettre tout notre travail qu'on a mis en fait là en cause? Et ce qui me fait le plus mal, vous êtes assis dans vos maisons, vous ne faites pas dawa. Les autres sont égarés, donc vous qui êtes garés là. Sortez, venez faire la dawa. Venez sur la tribune là, vous faites la dawa. Quand il fait une erreur aujourd'hui là, on te dit prochainement, il faut dire ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais fait une telle erreur. Donc prochainement, je vais dire ça. Mais si pour autant, tu t'as dit que la personne est égarée, ça veut dire quoi? Lui qui dit, on vous met en garde. Le prophète sallam même n'a pas dit à bébé, je vous mets en garde, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Lui part avec la sagesse, avec la bonne éducation. Donc, s'il vous plaît, je pense que vous avez compris le message. Faut pas que quelqu'un m'envoie un message pour WhatsApp. Sinon, vraiment, ça va pas être bon. On est là fait la dawa. Regardez, les non-musulmans, il y a ce qu'ils sont en train de faire. Et quand les gens disent au prophète sallam tous les jours sur la toile là, le prophète là, il a couché avec une fille de 6 ans, il a fait ceci, cela, il a fait bisous, il a pas dit des mots. Vous êtes où en ce moment? Pendant ce temps, vous êtes où? Pendant ce temps, les patriotes, les Lino, les Ozé, Cheikh Adam, Aziz Khan, et tous ceux-là sont égarés, quoi. Pour vous, quoi. C'est pour ceux qui sont égarés, quoi. Namato, moi, je n'aime pas répondre. Parce que mon objectif, là, c'est passer. Mais non, on avance, non? On a fait le renom, oui. Maintenant, le là, on a corrigé au fur et à mesure, ça va. Mais oui, répentez-vous, vous êtes des égarés. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez. Ils savent de qui je parle. Il y a qui m'a envoyé un message. Depuis hier, il est là, m'a envoyé des messages. D'autres m'envoient. Celui-là qui m'a envoyé aujourd'hui, message là. Il prend dans la vidéo 3 parties seulement et puis il dit non, vous avez dit ça. Le professeur sallam a dit ça. Oui, je répète encore. Nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs. Si on fait des erreurs là-haut, est-ce que pourtant vous allez mettre tout notre travail qu'on a mis en fait là en cause? Et ce qui me fait le plus mal, vous êtes assis dans vos maisons, vous ne faites pas dawa. Les autres sont égarés, donc vous qui êtes garés là. Sortez, venez faire la dawa. Venez sur la tribune là, vous faites la dawa. Si vous arrêtez celui qui m'a envoyé des messages pour dawa, ça va être très désagréable. Je n'aime pas ça. Parce que ça, c'est pour nous détourner de notre objectif. C'est-à-dire, on est concentré, il veut nous détourner de notre objectif. Comment toi qui peux t'arrêter pour dire Zakir Naïk est égaré? Zakir Naïk, aujourd'hui, tu vois le nombre de personnes qui ont l'islam au Nigeria, au Ouganda, en Malaisie, dans son pays Ahmed. Pendant ce temps, vous êtes accouché à la maison, et puis vous dites non, les autres sont égarés. Répentez-vous, vous avez fait erreur, vous avez dit ceci, cela. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Et puis on fait des erreurs. Est-ce que faire les erreurs doit nous empêcher de continuer dans la mission? Et puis c'est dans les erreurs, on se perfectionne aussi. Ça veut dire quoi ça? C'est dans les erreurs qu'on se perfectionne. Voyez, si c'est comme si vous êtes venu, lorsqu'on vous a déclaré votre erreur, vous avez dit, ah, on a compris, on ne sait pas. Là, on sent que vous êtes en train de vous perfectionner, n'est-ce pas? Mais rien. On te dit, tu es en erreur. Tu sors pour dire, nous, on est en train de faire la dawa et vous êtes en train de manger à ticket chez vous. Chez vous à la maison, nous, on fait la dawa. Vous mangez à ticket. Sortez, on va faire la dawa. Ensemble. La réponse à cela, la dawa est la mission des prophètes. Ça va? C'est pas la mission des ignorants. Donc vous n'avez aucune mission. La seule mission que vous avez, c'est de venir apprendre votre religion. Fardu ayn, connaître ta religion et venir apprendre cela. Ça c'est ta mission. Ta mission c'était wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dit je n'ai créé l'être humain et les djinns que pour m'adorer. Voilà ta mission mon frère. Hein? Ta mission c'est cela. Mais la dawa qui est la mission des prophètes et des savants, mais c'est pas la mission des ignorants. Écoute ce que Allah te dit dans le Coran. Allah dit Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ala basira. Allah dit Muhammad dit voici ma voix. Toute personne qui suit Muhammad, voici la voix. Il a dit quoi? J'appelle à Allah. On peut appeler les chrétiens à Allah. On peut appeler même les soufis à Allah parce que eux n'ont pas encore connu Allah. Bon, on peut appeler tous ces groupes-là à Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ad'u ila Allah. N'est-ce pas? J'appelle à la religion d'Allah. Il a dit Ana, à la basiratin. Je suis ce qui est. Al-basira c'est quoi? Dalil, la preuve, la clairvoyance. Je connais ma religion et j'appelle maintenant à Allah. Ils ne connaissent pas la religion. Vous avez suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous avez suivi même les principes de l'islam? Non. À la basiratin, ça veut dire avec science. Donc vous êtes des ignorants. Donc vous ne faites pas la dawa. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vous détruisez la dawa. Vous ne faites pas la dawa, mais vous détruisez la dawa. Ça c'est la réalité. Parce que si l'ignorant s'était tu et n'a pas parlé, alors ceux qui ont la science vont guider les gens vers la bonne voie. Et toi tu dis que tu es en train de faire dawa. On n'a qu'à venir s'ajouter avec toi dans ta dawa. On est assis dans nos maisons et on mange, on est sous climatiseur. Et puis on mange à ticket. Et puis bon, c'est nous, on veut faire la dawa. Donc sortons. C'est ça non? Parce que pour eux la dawa c'est de sortir dans la rue et puis parler. Ça va nous préserver. Alors ensuite il dit le prophète n'a pas dit à quelqu'un. N'a pas dit à quelqu'un quoi? Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Il parlait avec sagesse, avec la bonne exhortation. On vous met en garde. Le prophète sallam même n'a pas dit à bébé, je vous mets en garde, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Lui part avec la sagesse, avec la bonne exhortation. Je vous mets en garde, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Lui part avec la sagesse, avec la bonne exhortation. La sagesse c'est quoi? Est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Aliya Aïma Yakoul, femme, sagesse c'est quoi? Et puis bonne exhortation c'est quoi? Dis à quelqu'un fais attention à une telle personne parce qu'il va te garer. C'est pas une bonne exhortation, c'est pas la sagesse. Bon. Tu dis une parole, après toi-même tu te contredis. Il faisait sagesse. Sagesse c'est quoi? Et puis encore, pour répondre à cela, voici encore une preuve qui montre que tu es ignorant et tu ne dois pas faire la dawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis en garde. Il n'a pas dit, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Il a mis en garde contre les Khawari. N'est-ce pas? Il a mis en garde comme les Rouwei Bido, comme lui. Les Rouwei Bido. Il a mis en garde. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Sayazharu fi akhir zaman. Vers la fin des temps. Il a dit que va apparaître vers la fin des temps. Quoi? Le fait que ceux qui soient véridiques
on les traite de menteurs. Ceux qui sont menteurs, on les met. Il a dit, وَيَتَكَلَّمُ أَرْوَيْبِضَةً. وَمَا رُوَيْبِضَةً يا رسول الله. Qui est Ruwaybidah? الرسول صلى الله عليه وسلم dit, الرجل التافه يتكلم في أمر العام. L'homme insignifiant. Insignifiant, c'est quoi? Al-ulama yaquluna, alladhi la ilma inda. Il n'a pas de science. Et il parle dans l'affaire des musulmans. S'assoit, tu fais direct, et on te pose des questions, tu dis. Et ensuite, tu dis des choses dans la religion. Wa anta la tadri. Anta Ruwaybidah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre plein de choses. Les pécheurs, des groupes de femmes. Il a mis en garde aussi contre les imams égareurs. N'est-ce pas? Les imams égareurs. Et lui, il en fait partie ou pas? Il se met devant, il connaît pas, il égare les gens. On va finir ici avec ce qu'il a dit à la fin. Non, vers la fin, et puis on va s'arrêter. Il dit, ceux qui pensent que nous, on ne mérite pas de faire la dawa, on les laisse la place. Oui, on est d'accord, je suis d'accord. Hein? Venez faire la dawa. Je préfère que quelqu'un qui fait la dawa me dise ce que tu fais parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que lui aussi, il est sur le terrain. Mais toi, tu es assis à la maison. Lui préfère que quelqu'un qui fait la dawa lui dise c'est comme ça, c'est comme ça. Mais toi, tu es assis à la maison et puis tu es en train de dire ce sont les égarés. On met en garde contre eux. Ça veut dire quoi? Arrêtez s'il vous plaît. Si vous voulez, venez, on va faire la dawa ensemble. Mais ceux qui sont égarés sont sur terrain. Toi, tu connais pourquoi toi, tu n'es pas sur terrain. Faut venir faire la dawa, on va s'asseoir. Nous, on fait déjà la dawa. Ou bien, hein? La dawa pour vous, c'est quoi? Hein? La dawa pour vous, c'est quoi? D'aller appeler les gens à ce qu'on ne maîtrise pas. C'est ça? Hein? Se mettre devant des choses qu'on ne connaît pas. Écoutez, cette belle religion n'est pas du désordre. Non. Alhamdulillah, nous on fait la dawa depuis longtemps. On a nos mosquées, on fait des khutab, on donne des durus, on fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi on vous dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas de la dawa. Donc revenez à la dawa correcte. Mais vous ne pouvez pas revenir de cette manière. Sauf si vous venez prendre des durus. Vous apprenez d'abord la langue arabe, la aqidah, le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il faisait la dawa. Si vous avez maintenant al-ahliya, la capacité, vous allez faire la dawa. Ensuite, on finit avec ça. Ils ont même cité la BAM, Nouruddin Jama'a, le docteur Abdul Majid, Zakir Nakir, ko Ahmed Dida est égaré. Comment tu peux t'arrêter pour dire que Zakir Nakir est égaré? Tu vois le nombre de personnes qu'il est en train de convertir en islam, au Nigeria, en Ouganda, pendant ce temps, vous êtes couché à la maison en train de manger à ticket. Et vous dites, les autres sont égarés. Non, ici, quelqu'un qui a la connaissance et qui est apte à faire la da'wah montre son désaccord avec ceux qui ont critiqué ces gens. Ahmad Didad ou je ne sais pas, Zakir Nakir, il montre son désaccord avec ceux-là avec les preuves. Il vient avec les hadiths. Comment tu peux dire que telle personne est égarée? Ça c'est la parole d'un ignorant. Hein? C'est la parole d'un ignorant. Il est égaré, qu'est-ce qu'il a fait? Ça c'est la première question. Bon, il a fait tel. Quelles sont les preuves? Voici les preuves. Tu te soumets. C'est vrai, il a contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a contredit l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a contredit l'action des tabi'in, des salaf. Il a contredit les voies. S'il a contredit les voies, il est quoi? Il est égaré. Qu'est-ce que veut dire égaré même? C'est-à-dire, voilà le chemin. Toi, tu t'en vas emprunter un autre chemin. Un autre chemin. C'est pas ça qu'est l'égarement. Hein? Oui. Alors nous préserve. Mais dire, non, comment on peut dire que telle personne est égarée alors qu'il convertit les gens? Ils se disent, comme a dit Djané lui-même, pour se vanter, si vraiment tu as fait une bonne action, tu vas te vanter devant qui? Même si les gens ne le reconnaissent pas, laisse les mérites, Allah va te récompenser. Mais tu viens te vanter de cela dans les vidéos. Hein? Ils vont pas, les 3500 personnes qu'on a converties. Taban. Vous dites que vous avez converti beaucoup de personnes. Taïb. Et cela, dans votre manière de parler, c'est comme si vous dites en même temps que le fait de dire que la fin justifie les moyens, c'est normal. L'islam est d'accord avec ça. Pourtant, ça c'est une fausse règle que l'islam n'accepte pas. C'est pas parce que tu arrives à faire des choses qu'on va dire que ta manière de faire est forcément bien. Abadan. Un exemple. C'est pas parce que quelqu'un il allait faire du fétichisme et un charlatanisme et a obtenu ce qu'il voulait qu'on va dire que le charlatanisme ou le fétichisme c'est bon. On est tous d'accord pour cela. Alors en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Taïb. La dawa est tawqifiyyan. La dawa c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est une adoration. Alors ces règles sont bien détaillées et décrites par la charia. Taïb, elle a des conditions. Et si quelqu'un ne remplit pas ces conditions-là, il va plus pervertir qu'il ne va réformer. C'est ce qu'ils oublient. Même si en apparence les gens verront qu'il est en train de réformer quelque chose, mais ce qu'il pervertit en bas est plus que ce qu'il réforme. Comme l'a si bien dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit
toute personne qui parle dans la religion d'Allah sans science sera pécheur, même s'il a vu juste. Allahu Akbar. Même s'il a vu juste, mais le fait qu'il ait donné un avis sans science, il est pécheur. Parce que l'islam, c'est la science. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science prévaut devant la parole et les actions. Comme elle a dit, fa'alam, sache d'abord, cherche la science, annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Alors la science d'abord. Alors pour quelqu'un qui fait cela, il va clairement plus pervertir que ce qui va réformer. Alors demandons maintenant, qui répond à ces questions-là? Est-ce qu'avant la BAM, la DDR, Nourdine Jama et consorts, Abdul Majid et autres, avant que ces groupuscules ne soient inventés et créés tout dernièrement, est-ce que les chrétiens ne rentraient pas chaque année dans l'islam? Est-ce qu'il n'y avait pas de conversion chaque année dans les musulmans, dans les mosquées plutôt, avant la création et l'invention de ces groupuscules sectaires-là? Alors en quoi est-ce qu'ils ont changé quelque chose? En quoi est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Leur manière de faire n'a jamais été un moyen pour propager l'islam. Sinon, il y avait des chrétiens et des juifs à Médine, comme vous le savez bien. Mais montrez-moi un seul hadith où le Messie sallam les a réunis un jour et les a rassemblés pour dire venez, on va faire un débat contradictoire. Montrez-moi un seul hadith, si vous êtes vraiment véridique. Et vous allez chercher, vous ne trouverez point. La da'wa a sa manière d'être faite. Et elle est faite, alhamdoulilah, par les savants et les étudiants en sciences qui comprennent l'islam et qui ont la compétence d'appeler les gens vers l'islam. Udu ila sabili rabbik. Appelle les gens vers le chemin de ton Seigneur. Bil hikma, avec sagesse. Wal maw'idatil hasana, et bonne exhortation. Pas avec bêtise. Aller s'asseoir sur des plateaux de télé, crier, élever la voix, montrer le mauvais comportement là-bas, dire que c'est ça l'islam. Là, wallah, c'est pas ça l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Alors, 5e point. Voici des questions qui prouvent que ces groupes-là, et à leur tête les chefs Abdul Majid, Tayyib, qui sont sur l'égarement. D'accord? Qu'ils viennent répondre à ces questions-là s'ils sont vraiment véridiques. Première question. Ils appellent les gens vers quoi? D'abord, ils appellent les gens avec quoi d'abord? L'ignorance ou la science? Taïb, nous sommes d'accord qu'ils appellent les gens avec ignorance. Car même leur chef Abdul Majid, il ne connaît même pas Allah. Quelqu'un qui dit que Allah il a un seul nom et tout le reste sont des attributs. Des gens à qui on demande Allah il est où? Il dit je vais répondre avec ma propre opinion, ma propre intelligence. Allah il est partout. Subhanallah. Parler sur son Seigneur sans science. Pourtant c'est grave même que le shirk, comme elle a dit. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. On pose la question à Diané. Toi, ta parole fait partie de toi ou pas? Il dit oui. On dit, mais et la parole d'Allah? Est-ce qu'elle fait partie d'Allah? Est-ce que c'est un attribut d'Allah? Il dit non. Subhanallah. Pourtant, la parole d'Allah est un attribut d'Allah. Ça fait partie d'Allah. Mais tellement ils sont ignorants, ils ne connaissent pas ces questions-là. Pourtant, c'est des questions de base qu'on apprend cela dans la croyance, quand tu apprends la croyance. Qu'Allah nous en préserve de leur mal. Et qu'Allah fasse de nous des musulmans qui comprennent bien sa religion comme il le faut. Et qu'Allah nous aide à la mise en pratique correcte de cette religion-là. Et qu'Allah nous raffermisse. On va s'arrêter là. Wa barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Qu'Allah mette la baraka dans ces paroles-là. Et qu'il fasse comprendre aux jeunes qui suivent ces groupes-là qu'ils sont dans l'erreur. Vous devez les délaisser. Ils ne vont pas vous faire avancer d'un iota. Là, ils vont vous nuire. Vous allez passer des années à les suivre. Vous n'allez rien comprendre de votre religion. Taïb, tu peux être musulman du début jusqu'à la fin, tu ne connais rien de la Bible. On n'a même pas besoin de cela. On a quelque chose dans le Coran qui nous suffit amplement pour se passer de la Bible. Sinon, pourquoi le Messie sallam, quand il a vu Omar liser la Bible, il a blâmé et il a renfrogné son visage? Pourquoi? Parce que tu as quelque chose dans le Coran qui te suffit de te passer de tout ça là. Ibn Taymiyyah, quand il faisait des débats avec les chrétiens et les appelait à Allah Zawajal,
Ils ne faisaient pas cela en se basant sur la Bible. Parce que la Bible, Allah te dit que c'est falsifié. Mais toi, c'est ça ta base. Fallahul musta'an. Alors que ces gens-là craignent Allah Azza wa Jal, qu'ils laissent la da'wa à ceux qui le font de façon correcte, ceux qui l'ont appris et sont sur la bonne voie. Qu'ils viennent apprendre le tome 1 de Médine avec nous, qu'ils viennent s'asseoir pour apprendre le tome 1 de Médine. Car ils n'ont même pas la langue arabe. Et ils sont fiers de le dire. Ils ne savent même pas que c'est un défaut. Un da'i qui ne comprend même pas l'arabe. Ils vont jusqu'au Hajj pour aller dire, on est da'i mais on ne comprend pas l'arabe. Ils sont fiers de dire cela. Pourtant, ils sont en train de démontrer leur ignorance flagrante devant les gens. Subhanallah. La langue de ton prophète, la langue qu'Allah a choisie pour faire descendre son dernier livre. Toi, tu ne comprends pas cela et tu es fier, tu es content, tu ne fais même pas l'effort de connaître. Mais c'est toi, ta bouche là, qui est toujours dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Tu parles partout, tu parles dans tous les sujets. Parce que tu as un qamis et un chapeau sur la tête. Ittaqullah. Craignez Allah. Sachez que vous serez questionné sur cela. On vous a donné le conseil. Vous n'avez pas accepté. Et au Al-Qiyamah, vous serez jugé pour cela. Toutes les falsifications et les faussetés que vous propagez sur la religion de l'islam, et au Al-Qiyamah, vous serez jugé pour cela. Craignez Allah et arrêtez d'égarer les musulmans. Laissez les jeunes chercher la sunna authentique pour s'y cramponner, ce qui les sera bénéfique. Ne soyez pas des coupeurs de route qui empêchent les gens de voir la vérité pour vos maigres intérêts mondains, vos ventres et vos poches. Vous êtes capables de jeter les gens sur le chemin de l'enfer pour vous sauver. Allah al-Musta'an. Wa alayhi tuklan. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.